Hi everybody. In the previous class we solved, we found one of the canonical form, means in the hyperbolic form for one of the equation, and yesterday I told you, so tomorrow I am coming with the different example for the different canonical forms. Now, so let us take one example, that is del square z by del x square plus 2 times del square z by del x into del y plus del square z by del y square is equal to 0. Right. So here the question is, find the nature of this equation, and hence so reduce it to its respective canonical form. Yavadu parabolic bandre parabolic, hyperbolic bandre hyperbolic, elliptical bandre elliptical ge reduce ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Right? As you know, ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ರೈಟ್? ನೌ so your capital R is 1, your capital S is 2, and your capital T is 1. Therefore your discriminant delta is equal to S square minus 4RT becomes ಏನಾಯ್ತು, S square ಅಂದ್ರೆ 4 minus 4 into RT ಅಂದ್ರೆ R ಅಂದ್ರೆ 1, T ಅಂದ್ರೆ 1, that's why the value must be equal to 0. Then it shows it is in parabolic, right? The nature of the given partial differential equation is parabolic, right? Now, so as you know, it was studied in case 2. So parabolic case bantu andre, so the roots of the characteristic polynomial r alpha square plus s alpha plus t is equal to 0 are repeated anta odidvi ನಾವು ಅಲ್ವಾ. So let us see there is they were repeated or not. So r alpha square means simply alpha square plus s alpha means 2 alpha plus t means 1 is equal to 0. It is nothing but alpha plus 1 whole square is equal to 0. Is it right? It is nothing but like this. It shows that alpha plus 1 into alpha plus 1 is equal to 0. It means that alpha is equal to minus 1 comma minus 1 are the roots. Nodi, real and repeated roots. For this case, so as I told you in the, while studying the cases, you have to find only one of either xi or eta. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, xi ಅಥವಾ eta. Now I am going to find xi. For that I am going to consider the equation. As you know, del xi by del x is equal to lambda 1 into del xi by del y. Is it right? Now by substituting this, you are going to get del xi by del x is equal to minus 1 into del xi by del y, because minus 1 is one of the root. Okay, this equation will becomes del xi by del x plus del xi by del y is equal to 0, means it is in Lagrange form. That's why you have to write the auxiliary equation, means characteristic equations. ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, dx divided by capital P means 1, this is equal to dy divided by, so dy divided by capital 1, because capital R is also 1, and this is equal to dz divided by PQR. R means 0, 0. Now, so by considering this, ಇದಕ್ಕೆ minus 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅವಾಗ ಇದು minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ minus dx plus dy must be equal to dz. Is it right? Now, upon integration, you are going to get xi is equal to minus x plus y anta bantu. Minus x plus y anta bantu. Now, so ಒಂದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Now I am going to choose one more variable eta as eta is equal to simply x plus y ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತೇಳಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆಲ್ xi ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1, ಡೆಲ್ xi ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +1. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಈಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1,
and del xi del eta by del y ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, del xi by del x, del xi by del y, del eta by del x, del eta by del y. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಯಾವ ಕೇಸಿಗೆ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕೇಸಿಗೆ. ರೈಟ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ z ಆಫ್ x, y ಆಸ್ ಏನು phi ಆಫ್ xi, eta. ರೈಟ್. ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? del square z by del x square, del square z by del x into del y, del square z by del y square. ಇದು ಮೂರು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸೊ ಇವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ರೈಟ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, del z by del x is equal to, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, del phi by del xi into del xi by del x ಪ್ಲಸ್ del phi by del eta into del eta by del x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. del xi by del x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿರ. del eta by del x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಮೈನಸ್ del phi by del xi ಪ್ಲಸ್ del phi by del eta ಬಂತು. Now for the sake of simplicity, as I told you in the previous example, let it be some capital F. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. del square z by del x square is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ xi and eta. ರೈಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೈ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? del f by del xi into del xi by del x plus del f by del eta into del eta by del x. Is it right? Again del xi by del x ಅಂದ್ರೆ minus 1, ಇಲ್ಲಿ plus 1. Right? So it becomes ಏನಾಯ್ತು? minus del f by del xi plus del f by del eta ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಎಫ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ xi. ಅಂದ್ರೆ these two, both of both the terms with respect to eta, xi, and then with respect to eta, right? Then it will become minus sign ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ del square phi by del xi square plus del square phi by del xi into del eta. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಟಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ del square phi by del xi into del eta plus del square phi by del eta square. Is it right? Now look here. So sign minus sign ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ del square phi by del xi square. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ del square phi by del xi into del eta. So again plus into minus minus del square phi by del xi into del eta. So and then plus, so sorry, right, plus del square phi by del eta square ಆಯ್ತು. ಇದು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀಗ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? del square z by del x into del y ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? del square z by del x into del y is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಗೈನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಎಫ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? del f by del xi into del xi by del y plus del f by del eta into del eta by del y. ಬಟ್ del xi by del y ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, del eta by del y ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎಫ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು xi ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೊ xi ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಈಟಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ del square phi by del xi square. ಓಕೆ, and then plus
del square phi by del xi into del eta, and then with respect to eta ಮಾಡಿದಾಗ minus del square phi by del xi into del eta plus del square phi by del eta square. Now these two terms get cancelled. The remaining is minus del square phi by del xi square and then plus del square phi by del eta square ಉಳ್ಕೊಂತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯಾವುದು, del square z by del square z by del y square ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನು, del z by del y ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. del z by del y is equal to del phi by del xi into del xi by del y plus del phi by del eta into del eta by del y. So del xi by del y ಅಂದ್ರೆ so 1, okay, del eta by del y ಅಂದ್ರೆ 1, then the remaining is del phi by del xi plus del phi by del eta ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಗೈನ್ del square z by del y square is equal to, ನಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ಕೋತೀನಿ, ಇದಷ್ಟನ್ನ ಸಮ್ g ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಫಾರ್ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಿನಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ del g by del xi into del xi by del y plus del g by del eta into del eta by del y ಆಯ್ತು. ಅಗೈನ್ del xi by del y ಅಂದ್ರೆ 1 and del eta by del y ಅಂದ್ರೆ 1. The remaining is del g by del xi plus del g by del eta ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು xi ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು xi ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಟಾನು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ del square phi by del xi square plus del square phi by del xi into del eta plus ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, del square phi by del xi into del eta, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ del square phi by del eta square ಉಳ್ಕೊಂತು. ಈಗ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಇದು ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, this term is there and this term is there. Now you have to substitute all these terms. Then so what you are going to get, so you are going to get, so ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, del square z by del x square plus 2 times del square z by del x into del y plus del square z by del y square is equal to 0. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. del square z by del x square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ del square z by del x square ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು, ಸೊ del square phi by del xi square minus 2 times del square phi by del xi into del eta plus del square phi by del eta square ಇದೆ plus 2 times, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು, del square phi by del xi into del eta ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, del xi into del x into del y ಬಂದಿದೆ. del x into del y ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. minus 2 times del square phi by del xi square plus 2 times del square phi by del eta square, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ del square z by del y square ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಯು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು, del square phi by del xi square plus 2 times del square phi by del xi into del eta plus del square phi by del eta square, and this quantity must be equal to 0 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಏನು, ಪ್ಲಸ್ del square phi by del, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 3 ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು 3 ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ xi and with respect to xi and eta, ಇಲ್ಲಿ minus 2 times with respect to xi and eta.
ದೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು 1, 3 and 4. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು 4 times del square phi by del eta square ಉಳ್ಕೊಂತು is equal to 0. Or simply you can write it as del square phi by del eta square is equal to 0 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದು ಒಂದೇ ಉಳಿಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದೇ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರಿಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸೊ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ log x into del z by del y plus sin x into cos x into log x into e power x is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಇದೇನು ಸರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅನ್ನಂಗಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈನು ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಗು, ಸೈನು, ಕಾಸು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಎನಿಯಾವು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಇದು ಎರಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಇಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಸಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ಟುಮಾರೋ ಶೂರ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್. ರೈಟ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ y square into d square del square z by del x square plus x square into del square z by del y square is equal to 0. Okay. So right. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ r ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. s ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0 ಇದೆ. t ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸಾರಿ. So now, so your equation delta is equal to s square minus 4rt becomes, look here, s andre 0 minus 4 into r andre y square, t andre x square. So ಇವೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್. ರೈಟ್. I mean the nature of the given partial differential equation is elliptic ಅಂತ. ಓಕೆ. ನಾವು ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಶೋರ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಏನು? ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಸ್ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಏನು ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಓಕೆ.
ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2. ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕೇಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬೋತ್ ಝೈ ಅಂಡ್ ಈಟಾ. That's why you have to consider the equations. ಏನು del xi by del x is equal to lambda 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. lambda 1 ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಓಕೆ, ಇಂಟು del xi by del y. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ del eta by del x is equal to lambda 2 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಇಂಟು del eta by del y. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ, del xi by del x ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಇಂಟು del xi by del y is equal to 0 and then del eta by del x plus I into x by y into del eta by del y is equal to 0. ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು. P into P, Q into Q is equal to R. Illi P into P, Q into Q is equal to R. Now, the auxiliary equations are dx divided by, illi quotient is 1. Andre 1, this is equal to dy divided by, the quotient is minus I into x by y and xi is, so 0. Illi dx by 1, this is equal to dy by plus I into x by y, this is equal to d eta by 0. Okay, these are the characteristic equations. ನಾನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋ, ಐ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ, ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ವೈ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ವೈ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ix into dx plus y into dy is equal to dz. Okay, similarly ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನು y ಇಂದ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದೆನ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಈಟಾ. ರೈಟ್, ನಾವು ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ xi is equal to I into x square divided by 2 plus y square divided by 2 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು. ರೈಟ್, ಸೊ ನೋಡಿ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ again you have to take the transformation ಅಂತ. ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಈಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, I/2 ಇಂಟು ಈಟಾ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಏನು, ಈಟಾ ಮೈನಸ್ ಐ. ಈಟಾ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಈಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆರಡು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1/2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2ನೇ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಆಲ್ಫಾ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಏನಾಯ್ತು, ಕಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಟಾ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂತ, ಈಟಾ ಮೈನಸ್ ಐ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇದೆ, ಇಂಟು ಐ ಇದೆ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಇಂಟು ಐ, ಸೊ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -1, ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. By substituting you are going to get x square by 2. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ y square by 2, ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ x square by 2 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಸೊ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ.
ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 0, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು y ಆಯ್ತು, 2y ಬೈ ವೈ, ಐ ಮೀನ್ 2y ಬೈ 2 ಆಯ್ತು, y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ x ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ 0, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ y ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? z ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೈ ಆಫ್ ಝೈ ಕಮ ಈಟಾ ಫೈ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಬೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ. ರೈಟ್, ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಎಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಫ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಎಫ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ ಎಫ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ del f by del beta into del beta by del x. Okay, again del alpha by del x ಅಂದ್ರೆ 0. So ಇದು del beta by del x ಅಂದ್ರೆ x ಅಲ್ವಾ? So then what is the remaining? This is equal to f ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? So f means simply del phi by del beta plus ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು x ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು x, x square into del f by del beta ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ you have to differentiate f with respect to beta. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯಾವುದು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ನೋ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ y, ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ 0. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0, ದಿಸ್ ಈಸ್ y. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ y ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅಗೈನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು g ಅನ್ಕೋತೀನಿ. g ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ. ನಾವು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, g ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ y ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, g ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ ಜಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಜಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಯು ನೋ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ 0, ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ y. ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ g ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ. ಈ ವೈ ಏನಾಯ್ತು? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಿ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು? ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬರ್ತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಸೊ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರೈಟ್,
ಸೊ ನಾವು ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಏನು ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದೆರಡನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ y square into del 5 by del beta minus x square into del 5 by del alpha ಆಯ್ತು. Right. Now by cross multiplying this term you are going to get del square 5 by del alpha square plus del square 5 by del beta square is equal to x square into y square divide ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ y square ಏನು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 by x square into del 5 by del beta, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಂಟು ಡೆಲ್ 5 ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2, ಬೀಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾನೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ 2 ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ 5 ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಪ್ಪ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ 5 ಬೈ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಉಳಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಏನು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಸೊ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದು ಎರಡೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ರೈಟ್, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.